परम प्रभु श्री अरविंदु दिव्य जननी श्रीम उपस्थित समस्त दिव्य कृपा अभिप्सु अपा भाई मानू बादामबाड़ी बस स्टैंड प्रणाम। बस को अपेक्षा करिचु दीघा चंदनेश्वर जीवाई तेणु अंतत ये भी गोटे एक्सपीरियंस होची आपण मानक सहित किस समय वार्तालाप करिवार। आज आम आलोचना करिबा डिवाइन टीचिंग। डिवाइन टीचिंग दिव्य शिक्षा अनेक शब्द आम विभिन्न भिन्न समय आम पढ़ी डिवाइन लाइफ। तेणु आज आम पढ़ा डिवाइन टीचिंग भागवत शिक्षा दिव्य शिक्षा। बेले बेले आम पाखु आसे जो शिक्षा गुड़ी आम आसुच से कौ लेवल आसी विभिन्न लेवल आसे विभिन्न लेवल आसी किए केते बाट जाइए पक्ष गुड़ा जिते दूर से माने से अनुपात से जानी पढ़ी से शिक्षा को से अंगीकार कर लिखि दी जाइए जहाँ को आम पढ़ु कि वास्तव में केमी किसी जिनस अच्छे जोटा कि आम जाचु अंततः किसी भी जानतु आप कंपेयर करवा दरकार ना कि जाना दरकार नहीं। अंततः जेहेतु आप माँ श्री अरविंद फलोर धरी गोटे जानते दिव्य शिक्षा माने माँ श्री अरविंद जहाँ पढ़े लिखिदे जाते से शिक्षा को आम केमी ग्रहण करवा कौन केमी पढ़ा पढ़ार मेथड कौन एवं से आमर अंत प्रस्तुति केमी हवा दरकार बाह्य प्रस्तुति हवा केमी दरकार एमती अनेक जिनस किसी आम सम्यक झलक पाइबा। गोटे दिना मेसेज मैं आरंभ करुँच माँ जहाँ कहते पढ़ा ताको आम आलोचना करवा। प्रभु किसी कही अनेक किसी को आम केवल कई छाड़ी तर्जमा करवा विश्लेषण करने को चेष्टा करवा। माँ प्रथम कहले श्री अरविंद ओनली वे टू नो श्री अरविंद इज टू रीड एंड रीड एंड रीड। श्री अरविंद को जानिबार एकमात्र उपाय हूँ पढ़ 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 तीन थर कहले न पढ़ले तो आम जापर ना सबकि आम जहाँ भी आज पर्यटन जहाँ जानी ए फॉर एप्पल बी फॉर बैग ठार आरंभ कर आज पर्यटन गड पार्टिकल पर्यटन आम आरंभ कलुनी जहाँ भी पढ़ी आम सब कौन कर पढ़िक ही बुझी किसी सन्देह करार ना निसंदेह। कि एठी आसिक प्रश्न पड़े कौन कि माँ तीन थर कहले रीड एंड रीड एंड रीड तीन थर कहले कारण पढ़ 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 आउ गोटे विषय जो पढ़ाई माँ नहीं पचारि तो तो लेखा केमी पढ़ू प्रभु लेखा केमी पढ़ू क्या अधिकांश समय आम समस्ते प्राय कंप्लेन करते पढ़ा बुझा भारी कष्ट जानी होनी बुझी होनी से माँ का लेखा टी भल सहज टी माँ बुझाऊँ मो लेखाटा सिंपली इंग्लीश अच्छी जी नहीं सी बुझे पार पढ़ बुझीदेव किसी असुविधा ना कि श्री अरविंद को पढ़ा कहले कौन हम ना बी मेडिटेटिव ध्यानस्थ हवा पड़ो ऊपर मन नहीं पढ़ा बुझा चेष्टा कले किसी बुझीपारे ना तेणु ध्यानस्थ हवा पड़ो जब ध्यान न करेंगे ध्यानस्थ न हे भर को जावाक चेष्टा न करेंगे किसी पढ़ी बुझीपारे एमती कौन बुझाटी लिखाई आम पढ़ीदे आम जहाँ बुझुँ बुझेदवा ताद्वारा मुझे तो केते पढ़ी पारे बुझी ता ठीक कहीहबनी कि मो ठार जी जान बुझा चेष्टा कर आहरी सांघातिक तेणु मे बी मेडिटेटिव ध्यानस्थ हूँ किंतु आम पाखे समय ना गोटे समय एग्जांपल आपको दूसरी आपने बुझीपारे गोटे लोकर गोटे कैपेसिटी अच्छी सी हूँ मनीषर लिमिटेड कैपेसिटी मन करूँ गोटे डाक्तरटे से कौन कर किसी पेसेंट देख तार गोटे अच्छी तार निर्भर कर तार कैपेसिटी केतबे कि आप तार 3 गुण 4 गुण पेसेंट जब आनिक ठिया करेंगे से कौन कर गोटे लोकर मन करूँ ड्राइवर कैपेसिटी अच्छी 1 किलोमीटर से चलेबे तार रेस्ट दरकार लोक बर्तमान ना दिन राति चलेबे कौन हम एक्सीडेंट इनेविटेबल। तेणु ये आम प्रश्न आसिक पहुँचुची आम जो करूँ आम केमी पढ़ा से दिव्य शिक्षा कौन केमी पढ़ा माँ श्री केमी जाना ना मन इच्छा आम जहाँ मन को आस कहीदे एडुसर सहित कहीदे केमी कौन पढ़ा तार विषय एक संक्षिप्त आलोचना करने चेष्टा करवा। कौन लिखा हो इट इज गुड टू रीड डिवाइन टीचिंग पढ़ा भल एक समय थिला
आपण मानकर मने थिबो गोटे समय थिला जो समय कि लोक मैंने रिटायरमेंट हो जाऊला किसी काम धंदा नाला से बसिक से कौन करते किसी शेक्सपियर को पढ़ा रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ा चसर को टिके पढ़ा वर्ड्सवर्थ को पढ़ा डॉक्टर जॉनसन को पढ़ा विलियम गोल्डिंग को पढ़ा कारण देखिए आम किसी काम ना बेकारिया होकर बस सेमती जहाँ जमी करूँ बर्तमान किसी काम ना घरे पढ़ू कि बर्तमान आउ से जुग ना से समय ना कहीं ना पिला जो स्कूल रे पढ़ुचे से मुझे लेखक ना चले शेक्सपियर आरंभ कर जो बड़ बड़ इंडिया जो लेखक जहाँ कहते कालिदास आरंभ कर भगवती कहते लेखक जहाँ कहते तो किसी ना किसी से स्कूल रे बसिक पढ़ी दौरान जो पाठ सर आरंभ होलमोस्ट अनेक बाट से चली जाऊँ किसी नुआ जिन अजना जिन ये तो कम जानी संपूर्ण जानी ना दैट इज अ डिफरेंट इश्यू किंतु किसी ना किसी से जानी दौरान तुम ये सब जिन जानी दे सारा बुझी सारा तेणु से जो परवर्ती अवस्था जो आप आफ्टर रिटायरमेंट एज कौन करी आफ्टर रिटायरमेंट एज जो कहते से मुझे कौन करी ठीक से बड़ अवस्था आसी आप आसिक पहुंचे से कौन कौन खोजुंट गोटे नुआ कनसेप्ट कौन अच्छे खोजुंट कारण स्कूल पढ़ा गीता पढ़ुं उपन्यास पढ़ुं वेद पढ़ुं सब किसी पढ़ा तेणु से बर्तमान खोजुंट नुआ जिन कौन अच्छे आम पढ़ू आप भावतुनि केवल आम तो पढ़ी देकर आम आडभांस होकर रहीचु से बहुत ज्ञान बहुत जति से पढ़ी आम तो बेस ना हूँ कि आसिक पहुँचु गोटे कौन आरंभ कर पढ़ू कि बेस बहुत स्ट्रंग तेणु से पढ़ी पढ़ी आसुँच ये आम कौन शुणुचु गुड टू रीड डिवाइन टीचिंग को पढ़ा भल अंत अन्य गोटे पढ़ू गप पढ़ुते नभेल पढ़ुते सिनेमा देखुले कौटे स्क्रिप्ट खेल पकाते क्या गप शुणुते कि माँ कहते भल हूँ कौन डिवाइन टीचिंग को पढ़ा भल खाली पढ़ाटा यथेष्ट नहीं सेकेंड स्टेप कहते बेटर टू लर्न इट बेटर टू लर्न गुड हूँ कौन ना पढ़ू न पढ़ले पुणी मूल तो प्राक्ट करने कथा आसूसी कौट मुझे जानी स्थिर ना स्थिर भी कौट करी मुझे मूल तो जानी घर भर बसी बस स्टाण कौन मुझे जानी कौट कटक कौन मुझे जानी भुवनेश्वर कौ जगह बस बाहर को पशु मुझे जानी मुझे कौन तक मैनेज करी केमी निश्चित जानवा दरकार तो जो बेसिक कनसेप्ट जो जानवाई हूँ कौन बेटर टू नो से सब आड़ पढ़ी बुझुचु गूगल सर्च करूँ सेमती बेटर टू रीड डिवाइन टीचिंग गुड टू रीड डिवाइन टीचिंग गुड कंपेरेटिव डिग्री हूँ कौन बेटर टू लर्न इट शिखा चेष्टा कर से अधिक भल आ सर्वोत्तम हूँ कौन बेस्ट टू लिव इट से जहाँ को पढ़ल जहाँ को बुझिल जहाँ को शिखिल जो डिवाइन टीचिंग कथा कहूँ तारी भितर नित्य नैमित्तिक भाव साकू नहीं जीवन में प्रयोग कर से चेतना भितर बंचा चेष्टा कर किंतु आम कौन करुचु पढ़ीदेलु पढ़िलु कहीदेलु बही देखिए पढ़ीदेलु देखा सी ता बाटे मो बाटे अति बेस जो हार्डली मोर कौन डाउट कन्फ्यूजन बाहर मुझे क्या क्वेश्चन बजे कहीदेवी किंतु ताहा यथेष्ट नुहे जीवन में प्रयोग करूँ से कहले केते बाट प्रयोग करी कौन करी जो कनसेप्ट आपको आसला तेणु छात्र का बुझापी कौन कले ए ड्रप अफ प्रैक्टिस इज बेटर देन एन ओशन ऑफ थियोरीज एडवाइसेस एंड गुड रिजोल्यूशन जहाँ पढ़ुच जीवन में एत गुड़ा पढ़ुच तुम कौन कर गोटे कम कर गोटे बिंदु जीवन में प्रयोग कर जब से प्राक्ट कर जोगर ना संज्ञा हूँ प्राक्टिकल साइकोलॉजी तेणु जीवन में कौन कर गोटे ड्रप आप प्राक्ट कर हजार हजार महासमुद्र प्राय जो पहाड़ प्राय प्राय जो गुड स्पीच अच्छी अपेक्षा एका हूँ भल तेणु जीवन में गोटे जिन कौन ट्राई टू प्रैक्टिस लाइफ तार परवर्ती अवस्था कहते पीपुल हु डोंट लिव व्हाट दे थिंक इज यूजलेस आर यूजलेस अनेक लोक अच्छा आप भावुं कौन लोक गोटे जो मैंने सब जाक एमती खाली आम खाली चला दुनिया सब बोका से अनेक जिन चिंता करती जमी आप कहे न्यूटन चिंता कले आइनस्टाइन चिंता कले कि गोटे समय भितर आप देखु हिटलर मे भी नेगेटिव फोर्स आप चिंता करें कि नेपोलियन को आपको जो सम्मान दिखती से किसी चिंता करते किंतु जीवन में कौन हो प्रयोग कर आज मुझे देखुरी आप प्रधानमंत्री मन की बात गोटे जिन कहला गोटे सुंदर जिनसटाई कहले व्हाट शुड बी योर एटीट्यूड से गोटे चमत्कार कहते कौन ना सब पॉजिटिव नियंतु ऑप्टिमिस्ट हूँ केमी कौन कौन मत कह पड़ो ना समय आसो सुविधा आसो मत अपेक्षा करू ये सब जिन हूँ अलसुआ काम लेजी से कम कि प्रकृति में जो मैंने स्मार्ट बा ओवर स्मार्ट से कौन करेंगे से चलिए फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव से आसी पहुँचो
ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ହ୍ୱାଟ ଇଜ କଣ ଥିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଓନ୍ଲି ନୋଇଂ, ଖାଲି ଜାଣିକିରି ଲାଭ କଣ ଅଛି? ପୁଳାଇ ଖଣ ଜାଣିଥିବ ତାକୁ ଥୋଇ ଦେଇଥିବ, ଜୀବନରେ କିଛି କାମ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚେତନାରେ ରୁହ, ତାକୁ କଣ କରିବ? ପିପୁଲ ହୁ ଡୋଣ୍ଟ ଲିଭ୍ ଲିଭ୍ ମାନେ ସମୟ କାଟିକିରି ଯେମିତି 50 ବର୍ଷ 100 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ତାହା ନୁହେଁ। ହ୍ୱାଟ ଦେ ଥିଙ୍ଗ, ଯୋଉ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଚେତନା ଭିତରକୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯଦି ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ, ସେଇ ଚେତନା ଭିତରେ ଯଦି ନ ବସିବେ, ଇଟ୍ ଇଜ ୟୁଜଲେସ୍। ଚିନ୍ତା କରିବା ନ କରିବା ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ। ମୁଁ କହିଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜୀବନରେ କିଛି ପ୍ରୟୋଗ କରୁନି, କେମିତି କଣ ହବ? କେମିତି କଣ ହବ? ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ହଉଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର, ଆମ ମାନଙ୍କର ସାଧାରଣ ଜୀବନର ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଥଟ୍ କଣ? ଘର ଭିତରେ ରହିବା, ଆଉ କଣ ଅଛି? ଘର ଭିତରେ ରହିବା, କୁଆଡେ ଯିବା ନାହିଁ, ଆଉ କଣ ଅଛି? ଭଲ କରି ଖାଇବା, ରୋଷେଇ ବାସ କରି ରହିବା। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ? ଷ୍ଟାଗ୍ନାନ୍ସି ଆସିଗଲା, ଗୋଟେ ଦିନ ଶୋଇପଡିଲି, ଏ ଜିନିଷ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସିନା କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ, ଶୋଇପଡିଲେ, କି ମୋର ପରିବାର ସହିତ ରହିଲେ, କି ଯାହା ଯେମିତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦେଖା ଦିନ ଆଉ ଯାଉନି ବୋଲି କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ଅସ୍ତ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? ଟ୍ରେନ ଚାଲୁନି, ବସ୍ ଚାଲୁନାହିଁ, ପବନ ହଉନାହିଁ, ଲୋକ କଣ ଯୋଉ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯୋଉ ଖାଇବା ଜିନିଷ ହଉଛି, ଯୋଉ ଇଭଲ୍ୟୁସନ, ତାର ଗତି କଣ ବନ୍ଦ ହେଇଛି? ସବୁ ଗୁଡାକ ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ଅନନେସେସାରି ଅନଡୁଲି ରେଷ୍ଟ ମୁଁ କାହିଁକି ରହୁଛି? ମୁଁ କହୁନି ଯେ କାମ କରିବା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି କଣ କରିବେ ନା, ଗାଡି ଚଲେଇବେ, ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ମାନେ ହୋଟେଲରେ ରୋଷେଇ କରିବେ, ସମସ୍ତେ 500 କିଲୋମିଟର ଗାଡି ଚଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଟ୍ରେନରେ ବସିକିରି ଯିବେ, ସମସ୍ତେ ମାଟି ହାଣିବେ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଜ୍ଞା ଅଛି। କିଏ ମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କ କାମ କରୁଛି, କିଏ ଭାଇଟାଲ ୱାର୍କ କାମ କରୁଛି, କିଏ ଫିଜିକାଲ ୱାର୍କ କାମ କରୁଛି, କିଏ କୋଉଠି ବସିକିରି କଣ କାମ କରୁଛି। କୌଣସି ଜିନିଷ କୌଣସିରେ ଅନଡୁଲି ରେଷ୍ଟ ନେବାଟା ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଟୁ ଲିସନ୍ ଇଜ ଗୁଡ୍। ଗୋଟେ ଭଲ ଲିସନର ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ସେ କାଟଗୋରୀରେ ମୁଁ ବି ଯାଉଥିବି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ବି ଯାଉଥିବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା କଥା ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଆପଣ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଏଠି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ବାଡି ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯୋଉ ମାନେ ମୋ ନିଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ କେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ତ ଛାଡନ୍ତୁ, ମୋ ନିଜର କୌଣସି ଟକ୍ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିନି। ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। କୋଉଠି ରେୟାରଲି ଆମେ ମାନେ ମୋ କଥା କହୁଛି, କୋଉଠି ରେୟାରଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜରେ ମତେ ବସିବାକୁ ମିଳେ, ଯୋଉଠି କାହାର କିଏ କଣ ପଦ କହୁଛି, ସରି, ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣିବୁ ବୋଲିକିରି। କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଅପରଚୁନିଟି ନାହିଁ, ଫଙ୍କସନ ଚାଲିଥାଏ, ଆମେ ଯାଉଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କଣ କଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଥାଏ ମୁଁ ସେତେବେଳେ 2 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ, ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ। ଏବେ ବି ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ 2 ଦିନ ବା 3 ଦିନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଆଜି ରାତିରେ ଆସୁଛି, ହୁଏତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଫେରିପାରେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି କଣ ନା, ଯୋଉଠିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ମାନେ କଣ ହଉଛି, ପ୍ରିଫିକ୍ସ ହେଇକି ରହିଛି। ଇଆଡୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ, 2 ମିନିଟ୍ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ବି ଆମେ ଭାବୁଥିବୁ, ଇଭିନ୍ ଆମକୁ ବେଳେ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏମିତି ଲାଗେ, ଗୋଟେ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସିକି 100 କିଲୋମିଟର ଆସିଲେ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ବସିଯିବା, ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଫଟକି ଆମେ ଯାଇକି ଗାଡିକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳକୁ ଆମ ସେପଟେ ଡକା ହେଇଥିବ ଯେ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇକି ଯାଇକି ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଥିବୁ। ତେଣୁ ନିଜ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁନୁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା କଣ ଶୁଣିବୁ, ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ଅନ୍ତତଃ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଅଛୁ ଆମେ ଠିକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଚାଲିବା କଥା ଚାଲିଛି, ତାହା ହିଁ ହଉଛି ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଲିସନର ହବା, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ। ଅବଶ୍ୟ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ କଣ ହେଇଛି ନା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇ ସାରିଛି, ଆପଣ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଅନ୍ତତଃ କିଛିଟା ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ହାବିଟ୍, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ବେଷ୍ଟ ହାବିଟ୍। ତାକୁ ମା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଟୁ ଲିସନ୍ ଇଜ ଗୁଡ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା, ହଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହେ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ମୋର କନସେପ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେଇଯାଇପାରେ, କଣ କରିବାକୁ ପଡେ? ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ବସନ୍ତୁ, ସବୁ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆସିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯୋଉମାନେ ପୁରା ଅନଲାଇନର ଚମ୍ପିୟନ, ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, କାରଣ ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ କ୍ଲାସ ନେଉଛି। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସଟାକୁ ମୁଁ ଆଭଏଡ୍ କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। 8:15-20ରେ ବସ୍ ଆସିବ, ମୁଁ ସେଠୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି, କଟକରୁ ବାହାରିବ, ଯିବି ଦୀଘା ପାଖକୁ, ଯିବି ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଦୀଘା ଆଡକୁ ଯିବି, ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରିକି ବସିଲି, ମା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯିବି, ସେଠି ଜାଗା ନେଇ କଣ ହବ, କିଛି ନାହିଁ, ମା ଯୋଗାଡ଼ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏକଦମ ପଡିଛି, କେହି ନାହାନ୍ତି, 2-3 5 ଜଣ ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ ସିଟ୍ ପଡିଛି, ଚେୟାର ପଡିଛି, ଗୋଟେ ଚେୟାରରେ ବସିକି କିଛି ସମୟ କାମ କରିବି। ନ କରିଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? କଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ ହେଇଥାନ୍ତା ନା କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା? କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଯେମିତି କର ନା, ନେସେସିଟି ଇଜ ଦ ମଦର ଅଫ୍ ଇନଭେନସନ। ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ହିଁ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ବା ଉଦ୍ଭାବନ ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖେ।
ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ୱିଲ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ୱେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଥିବ, ତାହେଲେ ବାଟଟା ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ନା ବାଟଟା ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଇଥିବ ମୁଁ ଯିବି, ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ରୋଡ ତିଆରି ହେଇନଥାଏ, ରାସ୍ତାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ତିଆରି କରିକି ଯିବାକୁ ପଡେ। ଇଏ ଯୋଉ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟ୍ରଙ୍କ ରୋଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ରାସ୍ତାଟା ଆପଣ ଚାଲିଛନ୍ତି, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରୁ ସେ ମାନେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ରାସ୍ତା ପଡିଛି, ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ବସ୍ ଚଢୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ଆପଣେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାର ତ ଆରମ୍ଭ ନାହିଁ, ଶେଷ ନାହିଁ, କୁଆଡେ ଆମେ ଯିବା ଜାଣିପାରୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କଣ ହଉଛି ନା, ଆମକୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମେ ପଢିପାରୁନୁ, ବୁଝିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଶ୍ରୋତାଟି ହବା, ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟୁ ଲିସନ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍, ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଭଲ, ନଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ୟୁ ମଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ୟୁ ମଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବୁଝନ୍ତୁ। ନ ବୁଝିକିରି ଆସିକିରି ବସିଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପରେ ବୁଝିପାରିବେ ନା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ୟୁ ମଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ସେଟା କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବାଟା ଭଲ କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ୟୁ ମଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବାଟା ଭଲ କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇଜ୍ ବେଟର, ଷ୍ଟିଲ୍ ନଟ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ, ୟୁ ମଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ। ସେଠୁ ଜୀବନରେ ଯୋଉ କର୍ମଯୋଗର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବୋଲିକିରି ଆପଣ କହିଛୁ, ଯୋଉ ଗୀତାର ଯୋଉ ଡୁଙ୍ଗୁରା ବାଜୁଛି ଯେ ଆମେ କର୍ମ ଯୋଗକୁ ଆମେ ସବୁ ଧରିଛୁ, କର୍ମଯୋଗରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ବା କାଟାଗୋରିକାଲି କହୁଛନ୍ତି ୟୁ ମଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ। ଜୀବନରେ ଯାହା କହୁଛ ତାକୁ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚ, ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଅ। ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହେ ବା କହୁଥାଏ, ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। କଣ ଏ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଇଜ୍ ବେଟର ଦାନ୍ ଆନ୍ ଓସର ଅଫ୍ ଥିଓରି ଆଡଭାଇସେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍। କିଛି କରୁନା, ଟିକିଏ ଯଦି କରୁଛେ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍, ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ଯଦି ଆପଣ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଓସନ୍, ମହାସମୁଦ୍ର ପ୍ରାୟ ଥିଓରି ଆଡଭାଇସ୍ ଗୁଡ୍ ରିଜଲ୍ୟୁସନ୍ ତାଠୁ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ମାର ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲେ। ମା କହିଥିଲେ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଲେ ତବେ ସାଧନା କରିବାକୁ ଆସିଛ ନା ସେ ଡ୍ରପ୍ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଆସିଛ? ନାଚୁରାଲି ସାଧନା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। କେତେ ଜନ୍ମ ଗଲାଣି ଜାଣିନୁ, କେତେ ଜନ୍ମ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି ଜାଣିନୁ, ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ବସିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା କଥା, ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲି କାଲି ଯେତିକି ରାତିରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଚାଲି ଯାଇ ସାରିଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଲାଇନଟାକୁ ରିପିଟ୍ କରିଦେଲି, ତା ଭିତରେ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ବିତି ସାରିଲାଣି, ଅନେକ କିଛି ସମୟ ଚାଲି ଯାଇ ସାରିଲାଣି। ଗତକାଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲୁ, ହୁଏତ 200 ଏପିସୋଡ ସାବିତ୍ରୀର ସିକ୍ରେଟ ନଲେଜରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସ୍ଥାନ ବଦଳି ଯାଇଛି, କାଳ ବଦଳି ଯାଇଛି, ବର୍ଣ୍ଣନା ବଦଳି ଯାଇଛି, ଆଲୋଚନା ବଦଳି ଯାଇଛି, ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଟାଇମ ସ୍ପେସ୍ ସବୁ ଯାକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହା ସବୁ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, ସେଇଭଳିଆ ଯେମିତି କାଲିଠାରୁ ଆଜି ଭିତରେ ଯେମିତି 24 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା, ସେମିତି ବିଗତ ଜନ୍ମରେ ଏଇ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ, ଯେମିତି ଆମକୁ ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଅନ୍ଧାରି ଅନ୍ଧାରି ଦେଖାଉଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ ସେଇ ଜନ୍ମ, ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ତା ଭିତରେ ଚାରିଗଣି ବସୁଛୁ, ଭାବୁଛୁ କୁଆଡକୁ ଯିବୁ, କେମିତି ଯିବୁ, କୋଉଠି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବୁ, ଏମିତି ଯୋଉ ଭାବୁଛୁ, ଠିକ ଦେଖିବେ ଏଇଭଳିଆ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ ସେଠି ବସିଥିବେ। କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ କାହାର କେତେବେଳେ କେମିତି ହବ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? କାଳେ ଯଦି ପବନର ମୋଡ ବଦଳିବ, କିଏ ଜାଣେ କାହା ଗୁଡି କେମିତି କଟିବ। ସେତେବେଳେ ବସିକି ଭାବୁଥିବା ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଗୋଟେ ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଥିଲା, ଯଦି ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଅନ୍ୟ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଆମେ ମନେ ରଖିପାରୁନୁ, କାରଣ ଆମେ ଜାତ ସ୍ମରଣ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଅନ୍ତତଃ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବେ, ଯାହା ହାତରେ ଆଜି ଜିନିଷ କାଲି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ଆଜି ଟିକେ ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ମନେ ପଡୁଛି, ତାମାନେ ରିଭଲ୍ୟୁସନରେ ଆପଣ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ଯିବା। ଅଲ୍ ଥିଓରିଜ୍, ଅଲ୍ ଟିଚିଂସ୍, ଇନ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଦ ୱେ ଅଫ୍ ସିଇଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ। ଅଲ୍ ଥିଓରିଜ୍, ଥିଓରି ଆଉ ଗୋଟେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଛି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଥିଓରି ଗୁଡାକ, ଆଉ କଣ ହଉଛି ଅଲ୍ ଟିଚିଂ, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଇନ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ କଣ କରିବା, ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଦ ୱେ ଅଫ୍ ସିଇଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ, ଦେଖୁଛନ୍ତି କହିବା ସେଇ ଜିନିଷ। ଇଭନ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ରେଭିଲେସନ୍ ଇଟ୍ ନୋଟ୍ ନୋ ମୋର୍ the power of realization that comes from with them। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ରିଅଲାଇଜେସନ କରିକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନ ଆସୁଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ପଢିବା, ଶୁଣିବା, କହିବା, ଆଉ କଣ କରିବା, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ କଣ ହଉଛି ଯୋଉ ହାଇଏଷ୍ଟ ରିଭିଲେସନ ଯୋଉଟା ଲୁଚିକି ରହିଥିଲା, ଯୋଉଟା ଆସୁଛି, ସବୁ ଯାକ ୟୁଜଲେସ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପିରିଚୁ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ପାୱାର ଅଫ ରିଅଲାଇଜେସନ ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିଅଲାଇଜେସନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସୁଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରର୍ଥକ। ଆପଣଙ୍କର ତ ରିଅଲାଇଜେସନ କିଛି କିଛି ଆସୁଛି, ରିଅଲାଇଜେସନ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କିଛି ହଉଛି, କଣ ହଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରିଅଲାଇଜେସନ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ରିଅଲାଇଜେସନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆସିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି କଣ, ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ, ଏବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ କେହି ଜଣେ ମତେ ତାଙ୍କର କଣ ଟକ୍ ଅଛି, ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଅଛି, ସେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ମତେ ପଚାରିଥିଲେ। କହିଲେ କଣ, ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ଲେଖା ଉପରେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର କାହାଣୀ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଭାଇ ଥିଲେ, ନର୍ମାଲ ପରିବାରର। ସେ ସାନ ଭାଇଟି ଯାଇଛି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ, ଶିକାର କରିକି ଫେରି ଆସି ତାକୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହେଇଛି। ମାଙ୍କର ଲେଖା, ଏଟାକୁ ଆପଣ ପାଇଥିବେ, ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହଉଛି।
ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କହୁଛି ନା ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇକରି ସେ ବଡ ଭାଇକି କହୁଛି ଭାଇ ମତେ ଯଦି ତ ଖାଇ ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ତୁ ଖାଇବାଟା ଯଦି ମତେ ଦେଇଦବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଜନ୍ମର ଅଧିକାର ମୁଁ ତତେ ଦେଇଦେବି। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଗପଟା ସିନା ଛୋଟିଆ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କେତେ ଗଭୀର ଅର୍ଥ ଅଛି ତାହାକୁ କେବଳ କଳ୍ପନା ଭାବିବା ଦରକାର। କଣ ଅଛି ନା ସେ ଯାଇଛି ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଛି ଫେରି ଆସିଛି ଭୋକ ହଉଛି ବୁଭୁକ୍ଷିତ କିଂ ନ କରୋତି ପାପମ୍ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ହଉଛି ଫର୍ ଏ ହଂଗ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଫୁଡ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ଖାଦ୍ୟ ଭୋକ ପ୍ରବଳ ହଉଛି ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେବ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଦେବତା ଠିକ ଅଛି ଫାଇନ୍ କୌଣସି ଜିନିଷ ସନ୍ଦେହ କରିବାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଏଇଠି ହଉଛି କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହଉଛି ଯାହାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଇ ଦଉଛି କଣ ନା ଜନ୍ମର ଅଧିକାର ଜନ୍ମର ଅଧିକାର ମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ରିବାର୍ଥ ତାକୁ କଣ କହୁଛି ଦେଇ ଦଉଛି। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଗପଟା ଛୋଟ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ସତ୍ୟଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା। ସତ୍ୟଟା କେମିତି କଣ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ ତା ଭିତରୁ କେମିତି କଣ ଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ କଣ ମାଗିଥିଲେ ମୁଁ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ତା ବଦଳରେ ମତେ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ରିବାର୍ଥ ଦିଏ ଜନ୍ମର ଅଧିକାର ମତେ ଦିଏ ବୋଲିକିରି। ତାପରେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଦେଇ ଦେଇଥିବେ ଆଙ୍କ ପଛରେ କଣ ଥିବ ତମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା ଖାଦ୍ୟରେ କଣ ଅଛି ନା ମ୍ୟାଟରଟା ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା ଜଡ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚେତନା ଅଛି ମ୍ୟାଟରଟା ଅଛି। ତେଣୁ ମ୍ୟାଟରର କାମ ହଉଛି କଣ ନା ଇଭଲ୍ଭ ହବ ସେ ଆଗକୁ ଯିବ ତା ଭିତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ କଣ କରୁଛି ନା ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ରିବାର୍ଥ ସିଏ ସରେଣ୍ଡର କରୁଛି କାହା ପାଖରେ ନା ମ୍ୟାଟର ପାଇଁ ସିଏ କଣ କରୁଛି ତାକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଦଉଛି। ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଟର ତା ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ଏକ ମାନେ ହଉଛି ଆବଶ୍ୟକତା ତା ପାଇଁ ମ୍ୟାଟର ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ରିବାର୍ଥ ତାକୁ କଣ ହଉଛି ନା ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଉଛି। କେତେ ପରିମାଣରେ ଏଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ତାହା କେବଳ ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନା କାରଣ ସେ ତାର ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ରିବାର୍ଥ କହିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମର ଅଧିକାର ତାକୁ ନେଇକି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକାର ମାନେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେଇ ଅଧିକାର ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ରିବାର୍ଥ ଟାକୁ କାହିଁକି ସେ ସରେଣ୍ଡର କରୁଛି ସରେଣ୍ଡର କରିବାର ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଅଛି ତାହା ଆମେ ଜାଣିନୁ ତାହା ହଉଛି ତର୍ଜମାର ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆକୁ ଜଳ ଜଳ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମକୁ ଆମେ ଯାହା ଆମେ ବୁଦ୍ଧି କରୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଙ୍ଗଲରୁ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗଲ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ ସେଥିରେ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି ଜାଣିବେ ବୁଭୁକ୍ଷିତ କିଂ ନ କରୋତି ପାପମ୍ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ତେଣୁ ସେ ଭୁଲ କରୁଛି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ସେ ହଉଛି କଣ ନା ଚେତନାର ନିମ୍ନ ଚେତନାର ରହିଥିବା ଲୋକ କାମ କରୁଛି କଣ ନା ଶିକାର କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଶିକାର କରିକି ଆସି ସାରିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ତା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡରେ ତାର କି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସେ କଣ ସ୍ପିରିଟ ଜାଣିଛି କଣ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଭିତରେ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେତିକିବେଳେ ତାକୁ ଆଶା କଣ କରିବେ ତେଣୁ ହଂଗ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଫୁଡ୍ ଇଜ୍ ଗଡ୍ ତେଣୁ ଯୋଉ ଡିଭାଇନ ରାଇଟ୍ ଅଛି ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ରିବାର୍ଥ ଅଛି ତାକୁ ସରେଣ୍ଡର କରିଦେଉଛି କଣ ପାଇଁ ନା ମ୍ୟାଟର ପାଖରେ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ମାନେ ମା ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଏବଂ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗଭୀର ଭାବରେ ତାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା କଥା ଏବଂ ସେଇ ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଯିବା କଥା। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଏ ଲିଟିଲ ସିନସିୟର ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ କଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ 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 ଏ ଯୋଗର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର ଜୀବନରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ଏ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଲିଟିଲ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କହିଲା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ଆଉ ବେଶୀ କଥା କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ବହୁତ ଦିଟା ଜିନିଷ ଗଭୀର କଥା କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ସିନସିୟର ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କରିବ ଏବଂ ରେଗୁଲାରଲି ଥରେ କରିଦେଇକିରି ସରିଗଲା ରାତ ଗଇ ବାତ ଗଇ ଇଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଲିଟିଲ ସିନସିୟର ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ which is worth more than a lot of short-lived resolutions। ରିଜଲ୍ୟୁସନ ତ ଆମେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କରୁଛୁ ସ୍କୁଲରେ ବସି ରିଜଲ୍ୟୁସନ କରୁଛନ୍ତି ରିଲେକ୍ସରେ ବସି ରିଜଲ୍ୟୁସନ କରୁଛନ୍ତି ମିଟିଂ ପାଇଁ ରିଜଲ୍ୟୁସନ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ରିଜଲ୍ୟୁସନ କରୁଛନ୍ତି କେତେ କଣ ସବୁ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ପାର୍ଟିକୁଲାର ବସିକି ରିଜଲ୍ୟୁସନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିବ କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ଏଇଟା ଚାଲିଛି ହଜାର ହଉଛି ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ଏବଂ ସିଏ ଚାଲିବାର ତାର କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହଉଛି କଣ ନା ତାଠାରୁ ଭଲ ହଉଛି କଣ ନା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। କେମିତିଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହଉଛି ସିନସିୟର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଆଉ ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଯୋଉ ରେଗୁଲାର ଆଉ ସିନସିୟର ବୋଲି ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଲେ ସିନସିୟରିଟି ପଢି ଦଉଛୁ ଭାଷଣ ଦେଇ ଦଉଛୁ ବହୁତ ବଡ ନିଷ୍ଠା ଯୋଉଥିରେ ସିନସିୟରିଟିର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯୋଉ କଣ ନା ଯୋଉଥିରେ କିଛି ବି ମିଶାମିଶି ନଥିବ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ମାଲିସ କିଛି ବି ମିଶାମିଶି ନଥିବ ସିନସିୟର ନିଷ୍ଠା ପରି ଜାଗା କୋଉଠି ଫଲ୍ଟଲେସଲି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ନିଜକୁ ତର୍ଜମା କରିବେ ତାପରେ ଏ ଜିନିଷ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଲିଟିଲ ସିଏ କମ ହଉ କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଯଦି ଟିକିଏ ଯାକୁ କରିଥିବ ସିଏ ମଜା ଯିଏ ପାଇଲାଣି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବସିବାର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଚେତନା ରହିବାର ଆନନ୍ଦ ଯିଏ ପାଇସାରିଲାଣି ଇଏ ଯୋଉ ପାର୍ଥିବ ଆନନ୍ଦ ଏଥିରେ କଣ ଅଛି ତା ଦେହରେ କିଏ କାହିଁକି ପାଗଳ ହବ। କିନ୍ତୁ
तू आम सब जाक सी तो जानी ना सी पागल होती किंतु समस्या हूँ कौन आम जाणिक अधा जानी संपूर्ण जानी अधा जानी तेना लिटिल लर्निंग इज डेंजरस जी तो न जानी ना जी तो बेसी जानते सी अच्छे बड़ तरंती सान तरंती मझी मझिकिया बुढ़ी मरती आम जो मझी मझिकिया रही जहाँ आम जो चिंता करूँ ताहा बड़ कष्ट दुखद बेपार तार परवर्त अवस्था पुनर्बार आम आउ गोटे पाद जा इट इज अप टू यू टू मेक कौन हो ट्रू इन प्रैक्टिस मेक ट्रू इन प्रैक्टिस आपको कहीं देखा जाऊँ एटी बस आप आगे बर्तमान कौन कहना विराट विराट भाषण दूसरे आप भावुँ बहुत भल किंतु पोशाक तले सम्राट विलंबरा रातिर अंधकार हो गला मुझे कौन भावुँ आप जानते आपड़ तो भावुं कि गोटे जिन सत्य गोटे जिन सत्य भगवान आम पाखे अच्छे भगवान पाखे अच्छा साधु बसी से दी जन बसिक साधु बसिक तपस्या कर जड़े कौन कि आनंद मग्न तल्लीन अवस्था निमग्न अवस्था से पागल हो जाऊँ आउ जड़े कौन जीवन सारा तपस्या कर कौन भगवान सतरे आसवे केमी आसवे कौन देखादे तार धैर्य रोना कि दुई जनक एक केन्द्र में केन्द्रीभूत एक भित्ति प्रतिष्ठित एक उत्सर उत्साहित किंतु से फिलिंग्स जोटा आसूसी से जो आटीट्यूड सब कौन कौन बदली बदली जाऊँगी से कहते इट इज अप टू यू टू मेक ट्रू इन प्रैक्टिस द आइडियल दैट इज योर दैट माइंड सेट बिफोर यू जोटा तुम मन तुम आगे जो अनुशीलन को आनिक थोड़ी जीवन में प्राक्ट करने चेष्टा करूँ केमी प्राक्ट करें इट इज अप टू यू इट इज अप टू यू आउ कि ना तापर पुनर्बार कहते कौन कहते कहते यू शुड आस्क आप पचार कि ना लोक गुटा लोक मुझे देखी अवश्य आम देखा ठीक नुहे ये देखा आम कम आमको जहाँ दिखाई आम जहाँ करूँ सी मैंने कौन करेड़ा तेणु बर्तमान कहते कौन पीपुल आस्क बिकज कहीं पचार ये तो जिज्ञासा अच्छी जानते चाहते ना किसी ना गोटे क्वेश्चन पचार बोलिक पचार किसी जोटा कि अनरिलेटेड किसी रिलेसन नथिबो से कहे सेमी कनसस से कहीदेवे कि आज्ञा ये क्वेश्चन मुझे कहीं पचार जानी मत कहूँ प्राक्ट पचार दियो बोलिक पचार करी जार कि आग रही पछ रही गोटा मधुर आनिक पहुँचुची तेणु माँ को कहते यू शुड आस्क नॉट फॉर मोर नॉलेज जो पचारुच अधिक ज्ञान पाइबा नुहे कौन पाइबा बट फॉर द स्ट्रेंथ एंड करेज टू अप्लाई सिंसियरली एंड स्कर्पलेसली द लिटिल यू ऑलरेडी नो जहाँ जानिच ताकू कौन करने शक्ति प्रदान करने आलोक प्रदान करने गति प्रदान करने से जान से ना खाली क्वेश्चन पचार पचार ना सुंदर लाइन टे मन रखी था कहीं अधिकांश समय आम यही भूल करूँ यू शुड आस्क नॉट फॉर मियर नॉलेज ये हाँ कौन बसुची पद कौन आलोचना हो जानापी नुहे ताल कौन करने आम जानूँ बट फॉर द स्ट्रेंथ एंड करेज दुईटा जिन पचारे दुईटा जिन आसो जो आंसर मिले दुईटा जब ट्रू आंसर मिले दुईटा जिन हूँ स्ट्रेंथ एंड करेज कौन करने से दुईटा नहीं कौन करी टू अप्लाई सिंसियरली एंड स्कर्पलेस मुझे नहीं अप्लाई करी द लिटिल यू ऑलरेडी नो जहाँ को आप जानते से बढ़ा ना से कार्य कहती एकाथर चार पांचटा कम आरंभ कर गोटे कम कर सार पुणी सेकेंड कम को जीव आम कौन करूँ ये हाथ मारू से हाथ मारू लास्ट को देखा किसी कौटे किसी कौट नम से सफर करूँ मन करूँ घरटा आम जनक कंटाक्ट देदेलु कहलु जे कौन ना गोटे मस भर ये कि 2 मास भर घर कम्प्लीट कर दिए ना हाँ हो असुविधा नहीं काम नौचे जब नदेबू तोर ये हम मानने दरमा काटिदेवी करी सेमती करी तेणु से आउे सीरीयस हो जाऊँ मुझे अधिका पैसा देवी ना हाँ अधिका पैसा दवाई जो चिंता कर देखिले घर पुणी गोटे तो मानने गोटे सिस्टम अच्छे ना ना गोटे ओदा काठ को काटे काटी तो सुखेबे सुखिला तो पुणी तो काटिक कबाड़ झरका करेंगे आजिकल तो होनी काठ तो दरकार होनी लोक अलग मेथड चलीगले से तो अलग कथा कि जो काठटा काटे सी सुखी कम करेंगे समय लगे ना ना पुणी काठटा लगे केत घरटा कम्प्लीट कर तार माप नहीं सारा पर काठ काटिक लगे ना तेणु घरटा तैयारी करेंगे सी सुखो ये हम काठ कटा हम सारा सिस्टमेटिकाली जीव आपड़ कहते 2 मास भर सारे तेणु से काठ सुखिला के न सुखिला के नन अफिसीयडा से तार तैयारी करदेला अच्छा जो कंचा काठटा ओदार काठटा सुखी सी तैयारी करके देला तो से नाचुराली आप एक्सपेक्ट करेंगे तार लंगेविटी 50 वर्ष जीव सी कौन कर बंका हो फाटिज कौन गोटे हम अच्छा फाटिगले बंका होगला कौन करेंगे आप कम्प्लेन करेंगे कहे चढ़ऊ करेंगे कहीं सी कौन कर आगे मुझे कहती मुझे 6 मास दरकार आपड़ कहले अधिका पैसा नहीं कर दिए अच्छा अधिका पैसा सीना ना मुझे 2 मास भर आप घर कम्प्लीट कर ना
ଫାଟିବା କଥା ତ ନ ଫାଟିବ ବୋଲି ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇନଥିଲି। ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗିଲା କି ସିଏ ତାର ପଇସା ନେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଟିଲା, ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣ 50 ବର୍ଷର ଭାବିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 50 ଦିନ ପରେ ସେ ଫାଟିବା ହେଲାଣି, କ୍ରାକ୍ ହେଲାଣି, କୋଉଠି ଫାଟିଲାଣି, କୋଉଠି ଏୟାର ନେଲାଣି। କଣ କରିବ? ତାକୁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ରହିବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଦିଆ ହବ, ଗୋଟେ ତାର ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। କିଛି କାହା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ, ଆପଣ ମୋର କରିଦେବା କଥା ମୁଁ କେମିତି କଣ ଧରିକି ଚାଲିଯିବି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଭୋଗିଲା ଲୋକ ସିଏ ତ ତାର ଚାଲିଗଲାଣି, ସେ କୁଆଡେ ହଜିଗଲା ଚାଲିଗଲା ଆପଣ କିଛି କହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ହୁଏ ସଫରିଂ ନାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଉ 2 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 50 ବର୍ଷର ଲଙ୍ଗେଭିଟି ଥିବା ଯୋଉ ଘରଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ଦିନ ପରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁଛୁ, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନି, ସିନ୍ସିୟରିଟି ନାହିଁ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ତମେ ଯାହା ଜାଣିଛ, ଯାହା ପଢିଛ, ତାକୁ ସିନ୍ସିୟରଲି ଆଉ ସ୍କର୍ପଲସଲି ତାକୁ କେମିତି ଡେଭଲପ କରିବ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ଖାଲି ଜାଣିବି ବୋଲିକି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ତାହା ନୁହେଁ। ପୁନର୍ବାର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ୟୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଅପ୍, ଯେତେବେଳେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବ, କଣ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପରୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପକୁ ଯାଉଛୁ, ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେପରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାକୁ କଂକ୍ରିଟାଇଜ କରିକି ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ ଯାଆନ୍ତୁ। ନଚେତ କଣ ହବ ନା ଏଠି ଯେମିତି 50 ଦିନ ଭିତରେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, କାଠ ମକା ହେଇଯାଉଛି, କୋଉଠି ଫାଟିଲାଣି ତ କୋଉଠି କଣା ହେଲାଣି, ଯୋଉ କୋଉଠି କୋଉଠି ଦବିଗଲାଣି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ କଣ ହେଇଥିବ ନା ଯଦି ତୁମେ କଂକ୍ରିଟାଇଜ ନ କରିକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପକୁ ଗଲ, ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ତା ଉପରେ ଯୋଉ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ୱିକ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ 5 ତାଲା କୋଠା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭୁଷୁଡ଼ିବ। କେହି ନ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୁଡାକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗଳି ପଡିବ। ସେତେବେଳେ ଭାବିବେ ଯେ ଆଉ ମୋର ପଇସା ନାହିଁ, କି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କି ଆମ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଠୁ କଣ କରିବେ? ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇକି ପାଗଳ ହେଇକି ବୁଲିବା କଥା। ଏଠି ଯେମିତି ଘରେ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ବି ସେଇଭଳିଆ ହଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି ବି ସ୍ମାର୍ଟ, ବି ସିନ୍ସିୟର, ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ରହିବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ୱିଲ୍ ଆକ୍ଟ। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ୱିଲ୍ ଆକ୍ଟ ବିକଜ ଆମ ପାଖରେ କଣ ହଉଛି ନା ପେସେନ୍ସ ହିଁ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ କି ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଲୋକ କହିବ ତୁ କଣ କରୁଛୁ, ସେ କିଛି କାମ ନଥିବ, ଦିନ ସାରା ବସିକରି ତାସ ଖେଳୁଥିବ, ସେ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯଦି ଅଧଘଣ୍ଟା ଯଦି ଟ୍ରେନ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ସେ 20 ଥର ଯାଇକି ଇନକ୍ୱାରି ପଚାରିବ। ଇନକ୍ୱାରି ଯିଏ ବସିଛି ତାଙ୍କର ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ଲୋକର ମୁହଁ ଦେଖୁଥିବେ, ସେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 10 ଥର ଯାଇକି ପଚାରୁଥିବ କୁଆଡେ ଆସିଲା, କେତେ ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆସିଲା, କୋଉଠି ଆସିଲା। ସେଠି ତମକୁ ପ୍ରଥମେ କହିଛି ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଟ୍ରେନଟା ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲୁଛି, ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ହଉଛି, ଲେଖା ହେଇଛି। ତାକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ସେ କଣ ଟ୍ରେନକୁ ଟେକିକି ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଯଦି ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 10 ଥର କ୍ୱେରି କରିବେ, ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଥିବେ, ଲୋକଟା ଯିଏ ଡ୍ୟୁଟି ଥିବ 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଅବସ୍ଥା କଣ ଥିବ, ପ୍ରତିଦିନ ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଥିବ କଣ, ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ନଲେଜ। ଆମେ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଲ୍ୟାକ୍ କରିଛୁ, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ। ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଯାଉଛି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏନଫ୍ ଟୁ ନୋ, ୟୁ ମଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ସେଇ କଥା ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଥିଓରିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଥିଓରିଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କହିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ସ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଢେଇଥିବେ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇଥିବେ, ମେଡିକାଲ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢେଇଥିବେ, ତା କଣ କରେଇଥିବେ? ଥିଓରି ପଢିଦେଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ଇମିଡିଏଟଲି ପଢେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେଇଦେଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରେ ଚାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର, କଥାବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଦେଖ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଡ୍ରପ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ସେଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଜୀବନ ସାରା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଦଉଛୁ ନା ହଁ ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ, ସରିଗଲା, କହିଦେଲେ ଆମେ ଯଦି ସତରେ ଜାଣିଗଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡୁଛି? ବୁଝେଇଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଇନ୍ ନୋ ୱେ your action should be less than your talks। ଯୋଉ କାମ କରିଛ, କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମ ଭାଷଣ ଠାରୁ କେବେ ବି ସାମାନ୍ୟତମ କମ ମଧ୍ୟ ହବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯାହା କହୁଛ ତାକୁ ଅଧିକ କାମ କରିବ। ଡ୍ରପ୍ କିଛି ଚଳିବନି। କହିଲା ବେଳକୁ କେଡ଼େ ବିରାଟ ବିରାଟ ଜିନିଷ, ଏଇ 45 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ହେଲା କହି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଯାହା କହୁଛ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ ନବ, ଗୋଟିଏ ଡ୍ରପ୍, କାଲି 2, ତାପରେ 4, ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତତଃ ପୁରା ଯଦି ନ କରିପାରିଲେ ଅନ୍ତତଃ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଚାଲି ଯାଇଥିବ। ଯଦି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ଥାନ୍ତି, 7ଟାରୁ 8ଟା ମନେ କରନ୍ତୁ ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଘରେ ହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। 8ଟା ବେଳେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରରୁ ବାହାରିକି ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆସିକି ମୋତେ ଜାଣିଛି ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋର 8ଟା 15ଟା 20ରେ ଟ୍ରେନ୍ ବସ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିକି କଟକରେ ଅଛି, ବସ୍ ପାଖାପାଖି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ରାତିଟା ପାହିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ହୁଏତ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଶୋଇଥିବେ, ସକାଳୁ ଉଠିବେ ମୁହଁ ଧୋଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋତେ ରାତିଟା ପାଇଯିବ, ମୁଁ ଯଦି ଠିକ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି କରିକି ଏମିତି ବାହାର ନେଇକି ମୋତେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ହୁଏତ 500 କିଲୋମିଟର ଗତି କରି ଚାଲି ଯାଇଥିବି, 405 କିଲୋମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲି ଯାଇଥିବି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, where really we stand। ସେଥିପାଇଁ କଣ କହିଲେ ବା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି?
ନା not enough to know, ଜାଣିବାଟା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, you must practice. It is not enough to not enough to pretend. ଛଳନା କରନା ଯେ ହଁ ହେଇଯାଇଛି ଦେଇଯାଇଛି ବୁଝି ଯାଇଛି, ଏଗୁଡାକୁ ଭାବନା, ଛଳନା କରନା। You must be, don't pretend, be। ଆଉ ଛଳନା କରିବାର ସମୟ ନାହିଁ, ହେଇ ଉଠ। ଯଦି ଭାତ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଯାଉଛ, ଭାତଟା ତିଆରି କରିକି ଦେଖାଅ। ଚାଉଳ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ସିଏ ଅଛି, ଏମିତି ବାହାନା କରିବାର ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ଶେଷ କଥା ଆଜିର ଅନ୍ତତଃ ଆଲୋକ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। On the path of the truth, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାସ୍ତା ଯାଉଛୁ ସତ୍ୟର ପଥରେ, in order to know more, you must put into practice what you have already know। ଯାହା ଜାଣିଛ ତାକୁ କାମ ଲଗାଅ। ଯାହା କାମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଜଣେ ଲୋକ ଦେଇଥିବ, କିମ୍ବା ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବେ, ଯିଏ ଚାଷ ଜାଣିଛି ତାକୁ ନେଇକରି କଣ କାଗଜ କଲମ ନେଇକରି କାହାକୁ ବସେଇଥିବ? ଭାବୁନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ତା ରିଲେଟେଡ୍ କାମ ଦିଆ ହେଇଥିବ, ତା ରିଲେଟେଡ୍ ତାର ଏଜୁକେସନ ଅନୁସାରେ, ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଅନୁସାରେ, ତାର ଯୋଉ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସସିପ ନେଇଛି, ଯୋଉଥିରେ ଯାହାର ତାର ଯୋଉଥିରେ ଅଛି ଯୋଗ୍ୟତା, ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦିଆହବ। ଏ ଲିଟିଲ ବିଟ୍ ଅଫ ସିନସିୟର ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ସବୁବେଳେ ସିନସିୟର ଖାଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ସବୁଆଡେ ପଛପଟେ ସିନସିୟର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଇଜ worth much more than a lot of written or spoken words। written and spoken words, ଗଦା ଗଦା ଯୋଉ ରହିଛି, ତା ଅପେକ୍ଷା ବେଟର ହଉଛି କୋଉଟା ନା ଏ ଡ୍ରପ୍ ଅଫ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ସିନସିୟର ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ତେଣୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବାର ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆପଣ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବସ୍ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।